This is the great opportunity to introduce myself. This is Rahani speaking before you. I am a student of Institute of Business Administration in Russia University in the Department of Marketing. I have completed my graduation program in the Department of Marketing, but my MBA program is going on. I am not local in Rajshahi. I come from under Ishwadi Thana in the district of Pabna, but I am staying in Rajshahi for my graduation program, and also I am the branch director of Rayhan's English. That's why I am conducting the class in front of all of you. After completing my graduation program, I am to be a marketing executive officer. You know that marketing executive officer is the highest level job sector of our country. The salary system is so high, the environment is so nice. That's why I am to be a marketing executive officer. And let us to say something about my family. My father is a businessman and my mother is a homemaker. There are 6 members in our family. Among them, I am the secondest of my parents. I have patience for languages. I know 3 different languages, namely Bangla is my mother tongue, some know Hindi and English. Among them, English is my favorite. I am very thankful to Almighty Allah for this opportunity. And my hobby is traveling and reading different types of books. Actually, when I get some spare time, I try to travel the historical place in Bangladesh. Already, I have visited more than 46 districts in our country. And also, I have a great opportunity to visit 3 foreign countries. I have visited in our nearest country, India, Malaysia and Singapore. If I establish myself, I want to visit all over the world. This is my another ambition. And my second ambition is that I want to be a good speaker in English, or I want to be a good writer in English. But now this time, I fulfill my dream because of I am able to speak in English in front of the audience. Because of that actually my academic background was in English medium. Actually, when I was a student in the Department of Marketing, in that time I have to communicate with my teachers in English. I have to give the presentation in front of the audience in English, and also I have to write down from my notebook which is held in English medium. That's why English my favorite subject. But now this time I want to say to you that importance of learning English as an international language for better entry in global job market in the world business. Actually, why you want to learn English? I think that you have to learn English not only for your academic program, but also you have to learn English for your admission program, for going to abroad, to communicate with foreign people, for getting a good job with smart salary, and also you have to learn English for your personal life. That's why as a students of different types of institution, actually which institution do you study at this time, it's not fact. But you have to develop your quality, you have to strong your base, this is the fact. But from today, in that purposes, from today I am to discuss in front of all of you about some lesson which is so much important for your spoken and written English, for your academic and admission English. Okay, প্রিয় শিক্ষার্থী সবাই কেমন আছো? সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, রমজান মাসের শুভেচ্ছা। আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে যে কখন আই মিনিং আমি আর কখন আই মিনিং আমার। আই মিনিং কখন আমি আর আই মিনিং কখন আমার। বিকজ অফ আমরা এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়াশোনা করছি, বাট ম্যাক্সিমাম শিক্ষার্থী আসলে সৃজনশীল পদ্ধতিকে এটা বুঝে না যে ক্রিয়েটিভ সিস্টেমটা আসলে কি। আর এই ক্রিয়েটিভ সিস্টেমে আমাদের প্রত্যেকটা টপিকসই কিন্তু ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে হয়। শুধুমাত্র একাডেমিকের ক্ষেত্রে না, আমরা যারা বিসিএস প্রিপারেশন নিচ্ছি, যারা বিভিন্ন চাকরির প্রিপারেশন নিচ্ছি, প্রত্যেকটা ছাত্ররই এক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। আমার এই 10 বছর পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে আমি বহু স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করছি যে কখন আই মিনিং আমি আর কখন আই মিনিং আমার। এটা একটি স্টুডেন্ট ভ্যারিয়েশন করে বের করতে পারে না যে আয়ের মিনিংটা বেসিক্যালি কখন আমি হই আর আয়ের মিনিংটা কখন আমার হয়। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু ডিসকাস করব, এবং একটা শিক্ষার্থী হাজার হাজার সেন্টেন্স লিখতে পারবে যদি এই বিষয়গুলো সে আইডেন্টিফাই করতে পারে। তো সেখানে আমি জাস্ট কয়েকটা বাংলা সেন্টেন্স লিখব আগে। যে সাপোজ মনে করো যে সে ব্যস্ত আছে, পাবনায় একটি পাগলা গারদ আছে, আমার একটি মোবাইল আছে। একটু ভালোভাবে খেয়াল করো যে এই বাক্যের শেষেও আছে, এই বাক্যের শেষেও আছে, আবার এই বাক্যের শেষেও আছে। তার মানে কি 3টা বাক্যের শেষেই কিন্তু আছে। 3টা বাক্যের শেষে আছে থাকা সত্ত্বেও সেম স্ট্রাকচারে তুমি সারা জীবন চেষ্টা করলেও কখনো ট্রান্সলেট করা যাবে না। তাহলে আমরা প্রত্যেকে আগে ইংরেজি শিখতে চাই। আসলে এই আল্লাহর দুনিয়াতে আগে ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, তারপরে গ্রামার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে শিক্ষা পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে আমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট
যে স্যারের কাছেই পড়তে যাই সেই স্যার প্রথমে শুরু করে গ্রামার দিয়ে, যার কারণে একটি স্টুডেন্ট ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরেও সেই স্টুডেন্ট ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে পারে না এবং বলতে পারে না ইংরেজি। কেন বলতে পারে না আমরা এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করবো আর কি। তো একটু ভালোভাবে খেয়াল করো, দেখো এই বাক্যের শেষেও আছে, এই বাক্যের শেষেও আছে, এই বাক্যের শেষেও আছে। প্রত্যেকটা বাক্যের শেষে আছে থাকা সত্ত্বেও সেম স্ট্রাকচারে ট্রান্সলেট করা সম্ভব না। কেন সম্ভব না আমরা সেই বিষয়টা একটু ডিসকাস করব। তো এই যে আমি যে বিষয়টা বলছিলাম যে কখন আই মিনিং আমি আর কখন আই মিনিং আমার, একটা ছাত্রকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি তো একটা স্টুডেন্ট কিন্তু আসলে এই বিষয়টা ফাইন্ড আউট করতে পারে না। তো এটা ফাইন্ড আউট করার সুবিধা হচ্ছে কি, আমাদের মনে রাখতে হবে যদি বাক্যটি দিয়ে কর্তার অবস্থা নির্দেশ করে তাহলে আই মিনিং হবে আমি, আর যদি বাক্যটি দিয়ে কর্তার অধিকার নির্দেশ করে তাহলে আই মিনিং হবে আমার। এটা আমরা ফাইন্ড আউট করব কিভাবে? ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা লিখছি কি যে এতদিন আমরা ইংরেজি শিখছি, আজকে আমরা বাংলাকে মাধ্যম ধরে ইংরেজি শিখব। বলা হয়েছে কি অর্থের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষাকে আমরা 3টা শ্রেণীতে ভাগ করছি। কয়টা শ্রেণীতে ভাগ করছি? 3টা শ্রেণীতে। একটা হচ্ছে অবস্থা, একটা হচ্ছে অবস্থান, আর একটা হচ্ছে অধিকার। একটাকে বলা হচ্ছে অবস্থা, একটাকে বলা হচ্ছে কি অবস্থান, আর একটাকে বলা হচ্ছে কি অধিকার। যদি বাক্যটি অবস্থা নির্দেশ করে তাহলে হবে আই অ্যাম ড্যাশ, আই ওয়াজ ড্যাশ, আই উইল বি ড্যাশ। যদি বাক্যটি অবস্থান নির্দেশ করে তাহলে হবে দেয়ার ইজ ড্যাশ, দেয়ার ওয়াজ ড্যাশ, দেয়ার উইল বি ড্যাশ। আর যদি বাক্যটি অধিকার নির্দেশ করে তাহলে হবে আই হ্যাভ ড্যাশ, আই হ্যাড ড্যাশ, আই উইল হ্যাভ ড্যাশ। এখন তোমাদের কোশ্চেন হইতে পারে আসলে ড্যাশটা কি? এখানে আমি যে ড্যাশটা দিছি এই ড্যাশের উপরে হয় নাউন বসবে না হলে অ্যাডজেক্টিভ বসবে, হয় নাউন না হলে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে বাংলা বাক্যের শেষ শব্দের উপর ভিত্তি করে না, কিন্তু বলেছে অর্থের উপর ভিত্তি করে। অর্থের উপর ভিত্তি করে একটা হচ্ছে অবস্থা, একটা হচ্ছে অবস্থান, একটা হচ্ছে অধিকার। যদি বাক্যটি দিয়ে কর্তার অবস্থা নির্দেশ করে তাহলে আই অ্যাম ড্যাশ, এটা হচ্ছে বর্তমান। যদি অতীত হয় তাহলে হচ্ছে আই ওয়াজ ড্যাশ, আর যদি ভবিষ্যৎ হয় তাহলে আই উইল বি ড্যাশ। সেম বর্তমান হলে দেয়ার ইজ ড্যাশ, অতীত হলে দেয়ার ওয়াজ ড্যাশ, ভবিষ্যৎ হলে দেয়ার উইল বি ড্যাশ। যদি বর্তমান হয় আই হ্যাভ ড্যাশ, অতীত হলে আই হ্যাড ড্যাশ, ভবিষ্যৎ হলে আই উইল হ্যাভ ড্যাশ। এখন দেখো সে ব্যস্ত আছে, এখানে ব্যস্ত থাকা দ্বারা কি কাজ করা বোঝায় না কর্তার অবস্থা নির্দেশ করে? কর্তার অবস্থা নির্দেশ করে। তাহলে ব্যস্ত থাকা দিয়ে যেহেতু কাজ করা বোঝায় না, তাহলে ব্যস্ত থাকার ইংরেজি হচ্ছে বিজি। তাহলে যদি বলি আমি ব্যস্ত আছি আই এম বিজি, এখানে বলেছে সে ব্যস্ত আছে তাহলে হবে কি হি ইজ বিজি। হি ইজ বিজি কেন হবে? আমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বাক্যে যে বা যার প্রসঙ্গে বলা হবে আই স্থলে সে সাবজেক্ট হবে। তাহলে পার্সন আছে মোট 8টি, পার্সন মোট 8টি। আই আমি, উই আমরা, ইউ তুমি, ইউ তোমরা, হি সে, সি সে, দে তারা, ইঠিয়া। তাহলে এখানে আমরা যেহেতু একটা ফর্মুলা বেস লিখছি যে আই এম ড্যাশ, তাহলে এখানে বাক্যে যে বা যার প্রসঙ্গে বলা হবে আইয়ের স্থলে সে সাবজেক্ট হবে। যেহেতু এখানে সে বলা হয়েছে এই জন্য হি, হি। তাহলে হি ইজ বিজি। বলা হয়েছে কি পাবনায় একটি পাগলা গারদ আছে, তাহলে অবস্থানটা কোথায়? পাবনায়। তাহলে যদি বাক্যটি দিয়ে কর্তার অবস্থান নির্দেশ করা হয় তাহলে বর্তমান আছে এই জন্য দেয়ার ইজ ড্যাশ। তাহলে এই যে দেয়ার ইজ ড্যাশ, এই যে পাগলা গারদের ইংলিশটা হবে কি সবসময় এই ফ্ল্যাটকের উপরে, অর্থাৎ যেখানে এই গ্যাপটা থাকবে এই গ্যাপের উপরে মনে রাখতে হবে হয় নাউন বসবে না হলে অ্যাডজেক্টিভ বসবে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, দেয়ার ইজ এ লুনেটিক অ্যাসাইলাম, কোথায়? পাবনায়, ইন পাবনা। তাহলে ফর্মুলা পর্যন্ত ছিল কি দেয়ার ইজ ড্যাশ এই পর্যন্ত, এরপরে যে প্রিপোজিশন দিয়ে এটা অ্যাড করে দিলাম। তাহলে এই যে ফ্ল্যাটকির উপরে কি হয় নাউন বসবে না হলে অ্যাডজেক্টিভ বসবে। এরপরে বলছে আমার একটি মোবাইল আছে, তাহলে এটা অধিকার। আমার আছে, আমার বাবার আছে, আমার দাদার ছিল, আমার বন্ধুর আছে, অর্থাৎ যে কথাগুলো আমরা অধিকার নিয়ে কথা বলি সেটা মনে রাখতে হবে আয়ের মিনিং হচ্ছে আমি। আর যদি আমার, আর যদি আয়ের মিনিং আমার হয় তাহলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আয়ের পরে হ্যাভ বসতে পারে, আয়ের পরে হ্যাড বসতে পারে, আয়ের পরে উইল হ্যাভ বসতে পারে। যদি বাক্যটি দিয়ে কর্তার অবস্থা নির্দেশ করে তাহলে অবশ্যই বুঝবো যে আই মিনিং হবে কি আমি। তাহলে দেখো আমার একটি মোবাইল আছে, তাহলে আই হ্যাভ এ মোবাইল। অনেক সময় আমরা যখন বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিই বা আমরা বিসিএস পরীক্ষা দিই বা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন দিই, এখানে আমরা বেসিক্যালি সবাই জানি কি ওয়াজ এবং ওয়ার মানে ছিল। এই ওয়াজ এবং ওয়ার মানে ছিল থাকার কারণে এই শব্দটা মেমোরাইজ থাকার কারণে পরীক্ষায় আসে যে আমার একটি কুকুর ছিল, তখন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট লিখে ফেলে কিন্তু আই ওয়াজ এ ডগ। আসলে আই ওয়াজ এ ডগ মানে কি
আমি একটি কুকুর ছিলাম, কারণ এই যে আই ওয়াজ এ ডগ মানে কি কর্তার অবস্থা নির্দেশ করতেছে। তাহলে যে বাক্যটি দিয়ে কর্তার অবস্থা নির্দেশ করবে সেই বাক্যটি কিন্তু কখনো এই অবস্থানে আসবে না। তাহলে যেহেতু ছিল, তাহলে অধিকারমূলক কথা হলে আই মিনিং আমার, তখন হবে কি আই হ্যাভ এ ডগ, আমার একটি কুকুর আছে, আর আই হ্যাড এ ডগ, আমার একটি কুকুর ছিল। এখন আমরা যখন ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে যাই, যেমন সাপোজ অ্যাবাউট এর স্কুল সম্পর্কে লিখতে বলা হয়, তো স্টুডেন্ট আসলে সে মেজারমেন্টে নিয়ে আসতে পারে আসলে কী লিখবো। এই স্কুল সম্পর্কে যখন লেখা হয় তখন ম্যাক্সিমাম সেন্টেন্স লেখা হয় অবস্থান দিয়ে। যেমন আমাদের স্কুলে 50 জন শিক্ষক আছে, তাহলে অবস্থানটা কোথায়? স্কুলে। আমাদের তাহলে দেয়ার আর 50 টিচার্স ইন আওয়ার স্কুল। যদি বলে আমাদের স্কুলে 4টি মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং আছে, তাহলে অবস্থানটা কোথায়? আমাদের স্কুলে। তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি দেয়ার আর 4 মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংস ইন আওয়ার স্কুল। যদি বলে আমাদের স্কুলের সামনে একটি খেলার মাঠ আছে, তাহলে অবস্থানটা কোথায়? আমাদের স্কুলে। তাহলে সবগুলো অবস্থান নির্ণয় করলে আমরা বর্তমান নির্দেশ করলে দেয়ার ইজ ড্যাশ, অতীত নির্দেশ করলে দেয়ার ওয়াজ ড্যাশ, ভবিষ্যৎ নির্দেশ করলে দেয়ার উইল বি ড্যাশ। হাজার হাজার সেন্টেন্স লেখা সম্ভব। যদি বাক্যটি দিয়ে কর্তার অধিকার নির্দেশ করা হয়, একটু ভালোভাবে খেয়াল করো। যেমন এখানে বলছি কি আমার একটি মোবাইল আছে, তাহলে এটা অধিকারমূলক কথা। যদি বলতাম আমার বাবার একটি সুন্দর বাড়ি আছে, তাহলে এটা অধিকারমূলক। আমার বাবার একটি সুন্দর বাড়ি ছিল, আমার বাবার একটি সুন্দর বাড়ি থাকবে। যদি বলা হয় আমার 5টি বই আছে, আমার একটি বই ছিল, আমার 10টি বই থাকবে, তাহলে এগুলো কিন্তু অধিকারমূলক কথা। যেমন আমরা অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশনের আগে একটা কোশ্চেন আসছিল যে রাজ নামের রফিকের একটি বন্ধু ছিল, এর ইংরেজি ট্রান্সলেট কী হবে? তাহলে যদি বলতাম আমার একটি বন্ধু ছিল, তাহলে কি হবে? আই হ্যাড এ ফ্রেন্ড। তাহলে আমার পরিবর্তে কে? আমরা বলছিলাম কি বাক্যে যে বা যার প্রসঙ্গে বলা হবে আইর স্থলে আমরা তাকে সাবজেক্ট নিব। তাহলে এখানে যত সরাসরি আমার পরিবর্তে একটা নাম বলছে, তাহলে রফিক। তাহলে রফিক হ্যাড এ ফ্রেন্ড, রফিকের একটি বন্ধু ছিল, কি নামের? রাজ নামের, নেমড রাজ। তার মানে কি এখানে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে কার উপর ভিত্তি করে, যে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিভাইডেড ইন্টু 3 ক্লাসেস ডিপেন্ডিং অফ দ্য লাস্ট ওয়ার্ড অফ দ্য বাংলা সেন্টেন্স, অ্যান্ড ইফ you find out the last word of the Bangla sentence, then you can translate any kinds of large sentence into English by following this method. And this method said that if the last word of the Bangla sentence is verb, non-verb and verb plus hoy, if the last word Bangla sentence is অবস্থা, অবস্থান and অধিকার। তো যদি আমরা বাংলাটাকে ফাইন্ড আউট করতে পারি তাহলে ইংরেজি ট্রান্সলেট করা অনেক সহজ, কিন্তু মেজরিটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আমরা বাংলাই বুঝি না। আর এই বাংলা না বোঝার কারণে কিন্তু কোনো বাক্যকে আমরা ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারি না। যেমন একসময় আমরা যখন কলেজে পড়াশোনা করছি বা স্কুলে পড়াশোনা করছি, তখন লোডশেডিং প্যারাগ্রাফটা আমাদের লিখতে হতো। তো আমরা কিন্তু পড়তাম যে লোডশেডিং ইজ এ গ্রেট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। এই পড়তে পড়তে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলতাম, বাট পরীক্ষার খাতায় যায় কিন্তু লিখতে পারতাম না। বাট যদি এটার বাংলা জানা থাকতো যে লোডশেডিং আমাদের দেশের অন্যতম সমস্যা, এই বাক্যের শেষ শব্দ কি? সমস্যা। সমস্যা দ্বারা কিন্তু কাজ করা বোঝায় না, লোডশেডিংয়ের অবস্থা নির্ণয় করে। তাহলে অন্যতম সমস্যার ইংলিশ কি? গ্রেট প্রবলেম। তাহলে আমরা বসাই দেবো এখানে গ্রেট প্রবলেম, গ্রেট প্রবলেম। তাহলে যেহেতু বাক্যে নিজের সম্পর্কে কম্পেয়ার করছে, তাকে নিজের সম্পর্কে কম্পেয়ার করে নিই যে আমি অন্যতম সমস্যা, আই এম দ্য গ্রেট প্রবলেম। তাহলে আমার পরিবর্তে কে? লোডশেডিং। তাহলে আমরা বলছিলাম কি বাক্যে যে বা যার প্রসঙ্গে বলা হবে বাক্যের সাবজেক্ট সে বসবে, তাহলে এখানে বসালাম কি? লোডশেডিং। তাহলে এমটা হয়ে গেল কি? ইজ। তাহলে লোডশেডিং ইজ এ গ্রেট প্রবলেম আমাদের দেশের, ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমি ইংরেজি শিখতে আগ্রহী, এই বাক্যের শেষ শব্দ কি? আগ্রহী। আগ্রহী দ্বারা কি কাজ করা বোঝায়? আগ্রহী দ্বারা কাজ করা বোঝায় না, আগ্রহী দ্বারা কর্তার অবস্থা নির্দেশ করে। তাহলে আগ্রহের ইংলিশ কি? ইন্টারেস্টেড। এই ফ্ল্যাটকির উপর বসে দিলাম ইন্টারেস্টেড, তাহলে আমি আগ্রহী, আই এম ইন্টারেস্টেড। যদি বলতাম আমরা আগ্রহী, উই আর ইন্টারেস্টেড। শিখতে, টু লার্ন, ইংরেজি ইংলিশ, উই আর ইন্টারেস্টেড টু লার্ন ইংলিশ। যদি বলতাম যে গাছটি খুব লম্বা, এই বাক্যের শেষ শব্দ কি? লম্বা। লম্বা দ্বারা কি কাজ করা বোঝায় না গাছটির অবস্থা নির্দেশ করে? তাহলে গাছটির অবস্থা নির্দেশ করে। তাহলে খুব লম্বার ইংলিশ ভেরি টল, তাহলে আমরা এখানে লিখে দিলাম ভেরি টল। এখন কম্পেয়ার করি নিজের সাথে, যে বলা হলো যে আমি খুব লম্বা, আই এম ভেরি টল। তাহলে আমার পরিবর্তে কে? গাছটি, দ্য ট্রি। তাহলে এমটা হয়ে গেল কি? ইজ। দ্য ট্রি ইজ ভেরি টল, দ্য ট্রি ইজ ভেরি টল। যদি বলতাম যে অঙ্কটি খুব কঠিন, এ বাক্যের শেষ শব্দ কি? কঠিন। কঠিন দ্বারা কি কাজ করা বোঝায়? কঠিন দ্বারা কাজ করা বোঝায় না, কঠিন দ্বারা অবস্থা নির্দেশ করে। তাহলে এখানে আমরা লিখলাম ভেরি হার্ড। তাহলে আমি খুব কঠিন, আই এম ভেরি হার্ড। তাহলে আমার পরিবর্তে কে? দ্য সাম। এমটা হয়ে গেল ইজ। দ্য সাম ইজ ভেরি হার্ড, অঙ্কটি খুব কঠিন। তাহলে এইটা হচ্ছে অবস্থা, এটা হচ্ছে অবস্থান, আর এটা হচ্ছে কি? অধিকার। এই তিনটা বাংলা জিনিস যদি তোমার ভালো লাগে, জানা থাকে, তাহলে তুমি যে কোনো বাক্য বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করা সম্ভব। No more today. I am offering my thanks to you for your kinds and patience hearing. May Allah bless all of you. Thank you everybody. Thank you all.